सद्गुणगुणवृतिं शाश्वतीं वासुदेव विष्णोरत्युत्तमत्वादखिलगुणगणे तत्र भक्तिं करिष्मा संकृष्टे श्रीधराभ्यां मममतपरिवारात्मना सेवकेशो यत्सन्धत्ते विरञ्चे स्वसनविहारपानन्तरोद्येन्द्रपूर्वे स्वाध्यायं तारगम्यं पूर्णिमवति सदा वायुरस्मद्गुरुस्तं तत्त्वज्ञानं मुक्तिवादः सुनयते गुरो योग्यता तारगम्य यावत्ते मित्रबुद्धिं विधिवनिरयवो भोक्तरानित्यवर्धान् आमित्रां धारिगाद्यं समस्तुभवं युप्रयत्नराज्ञ विष्णोराज्ञा विरिक्तं सुचितवचना पारिजातन्मयामः वन्दे हन्दं हनुमान् इति महिति महापौरुषो बाहुद्वारे ख्यातस्ते विनोदानः सहितैः बहु ब्रह्मचर्यादिधर्मैः स्वर्गामनीषेः अत्रापि उत्पतन्तं ततौ च गुरुमुत्पाठयन्तं नाजौ रावणारे प्रियनटनपटो पृष्ठरुष्टं पुरदुष्टं जनूनां तस्मै ते देव कुर्मः गुरुकुलपतये कर्मणा च प्रणामन् दुर्मूढं दुर्मतीनां प्रथममतजयो नर्मणा निर्ममाथ निर्मुद्दन्नचेतना विजरवरजर सन्धकायास्ति सन्धिं विद्ये त्वां सेव्यो रचनपटुमत वाद्यविद्यामुद्र निर्भेदाभ्यां विशेषात् विवचनविषय नामुपाभ्यां माशकास्त तमुमुरोपुष भीषयामास चीते बहुभिः कोटिरटीकः कुटिलकटुमते उत्कटा कोपकोपान् द्राक्षतयामासितारिन् उन्मत्या तत्यमित्या त्ववचनवचन नूत्वतस्तं तदन्यन् रायश्च सुप्रियारि प्रियतमकुसुमा प्राणतस्मै नमस्ते देहाधूत्क्रामिताना मधिपतिरसिताम् अक्रमद्वक्रबुद्धिः क्रोधक्रोधैकवर्षे किमुरिवमणिमन् दुष्कृते निष्क्रियातम् चक्रे भूचक्रमित्या क्रकचमिव सता शीतसहस्रशास्त्रं दुष्पत्रं चक्रपाणे गुणगणविरहं जीवितां चाधिकृत्ये शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः कल्याणाकुलगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे सुधीजनसुमन्धारं सुधीन्द्रसुतसुप्रियं सुशमीन्द्रगुरुं वन्दे सुधीन्द्रकरोद्भवम् पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां नमतां कामधेनवे शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणे नमोस्तुते नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विष्णुदेहस्थितिप्रदाय ज्ञानप्रदाय दासरसोक्यदुःख सत्य ज्ञानप्रदाय दासरसोक्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते ध्याये नृसिंहवरवत्तरवित्तनेत्रं जानप्रसक्तकरैर्ममतापराभ्यां चक्रं धरं च ततं प्रयासमेनं दिग्मांशुकोटि अधिगते समग्रशक्तिम् उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोन्तं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यो मृत्युर्नमाम्यहम् ॐ
अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यक्षगतिकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धये तपो विद्याविरक्त्यादि सद्गुणोगाकरानहं आदिराजगुरुन् वन्दे हयग्रीवदयाश्रयान् पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां ಕಾಮಧೇನವೇ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಾಮಧೇನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ನಾಮತ್ರಯ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಮತ್ರಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ನಾಮೋಚ್ಚಾರ ಭೇಷಜ ನಶ್ಯಂತು ಸಕಲಾದೋಷಾಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾಮೋಚ್ಚಾರ 3 ನಾಮಗಳ ಭಗವಂತನ ನಾರಾಯಣ, ಅಚ್ಯುತ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಗೋವಿಂದ ಈ 3 ನಾಮಗಳನ್ನು ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಷಯ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಕಾಮಧೇನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 48 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಗ್ನಿ ಮೂಲಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ನಾರಾಯಣನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ನಾಮತ್ರಯ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ श्रीरामव्यासभुजामिदं संयमीन्द्रं भक्त्या प्रस्तौम्येन्द्रं गुरुवरमतिमे प्रौढवादीन्द्रवर्यम् अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यतिकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टासिद्धये तपो विद्याविरक्त्यादि सद्गुणोगाकराणां वादिराजगुरुं वन्दे हयग्रीवदयाश्रयम् श्रीमत्सद्गुरु राघवेन्द्र यतिराज कुर्याद्रुमं मंगलम नालंकारक काव्य नाटक कलकानाद पादांजला प्रयस्तुजयमणीय कविता संगीत पारंगता विभिभ्रक्षत्र विडंग्रजात मुखारानेक प्रजा सेवितः श्रीमत्सद्गुरु राघवेन्द्र यतिराज कुर्याद्रुमं मंगलम रंगोतुंगतरंग मंगलकर श्रीरंगभद्रालय प्रत्यक्ष तुजपुंगवालय श्रीमन्मन्त्रालय केपुरे नवनीलोपलनीलवैभवकर तत्सवृन्दावनं तर्गतः श्रीमत्सद्गुरु राघवेन्द्र यतिराज कुर्याद्रुमं मंगलम विद्वद्राज शिरः किरीटखचिता नार्यो रत्नप्रभा रागागौगः गलद्वयजरः पद्माचलाधरः बालदण्डकमण्डल प्रदक्षिण नमस्काराभिषेकस्तुतिः ध्यानाराधनमुग्धेपनमुखानेकोपचारांसद कारङ्कारमपि विप्रायान्ति चतुरलोकाः मुमक्तांसद श्री संख्यावत्तुकदानशोपनिषदां व्याख्यां समाख्यां मुद श्रीमत्सद्गुरु राघवेन्द्र यतिराज कुर्याद्रुमं मामानि श्री श्री राघवेन्द्र गुरुदोतगोजयो
బ్రహ్మాంత గురువ సాక్షాదిష్టం దైవం
ನಮೋ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರದಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ದೂರ್ವಾದಿದ್ವಾಂತರವಯೇ ವೈಷ್ಣವೇಂದೀವರೇಂದವೇ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುವೇ ನಮೋ ಅತ್ಯಂತ ದಯಾಳವೇ ಸುಧೀಜನಸುವಂದಾರಂ ಸುಧೀಂದ್ರಸುಪ್ರಿಯಂ ಸುಷಮೀಂದ್ರ ಗುರುಂ ವಂದೇ ಸುಧೀಂದ್ರ ಗುರುಂ. ಆತ್ಮೀಯರಾಯರ ಭಕ್ತರೇ, ಕಾಮಧೇನು ಕ್ಷೇತ್ರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಮಧೇನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ 48 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಹವನ ಹೋಮ ಯಾಗಗಳಿಗೆ ತಾವುಗಳು ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಮಧೇನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಹೋಮ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ, ಅವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಿಂತು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇಂದು 36ನೇ ದಿನ. 36 ದಿನವಾದಂಥ ಇಂದು ನಾಮತ್ರಯ ಮಂತ್ರ ಹೋಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹೋಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಮತ್ರಯ ಮಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಅಚ್ಯುತಾಯನ ಅನಂತಾಯನ ಗೋವಿಂದಾಯನ ಅಂತ, ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತ ಗೋವಿಂದ ಈ 3 ರೂಪಗಳಿಗೆ 3 ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋದು. ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಹೋಮದ ಒಂದು ಫಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಕಲ ರೋಗಗಳನ್ನು, ಆದಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು, ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಈ ಹೋಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಷಯ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಇಂತಹ ಹೋಮ. ಈ ಹೋಮ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಧಾರದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಹೊಣೆಯಿಲ್ಲ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗು ಒಂದು ಬಾಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ರಸದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬದುಕಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅಂದೂ ಇದ್ದರು, ಇಂದೂ ಇದ್ರು, ಮುಂದೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಮಗುವನ್ನು ಮೂಲರಾಮನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಗು ಬದುಕುತ್ತೆ. ಆ ಮಗು ಬದುಕಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾರೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪವಾಡ ಇಷ್ಟ ಮಡಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಸಂಚಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿದಂಥ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೀನು ಮಲಿಕೋ, ಸತ್ತಿರೋತಿದ್ದ ನೀನು ಮಲಿಕೋ, ಸತ್ತೋಗಿದೆಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವರು ಬಂದು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರ ಪವಾಡ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಇವರು ಓಡೋಡಿ ನಾಟಕ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಗುರುರಾಯರೇ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಮಹಾಮಹಿಮರಂತೆ, ಪವಾಡ ಪುರುಷರಂತೆ, ಸತ್ವವನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಬ್ಬ ಈಗ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಬದುಕಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾನ್ ಭಾವರು, ಅಪ್ರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳಂಥವರು, ಅವರು ಯಾವುದು ಪವಾಡ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಬಂದಂಥ ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ, ದಡ್ಡರಿಗೆ, ದುರಾಂಕಾರರಿಗೆ, ದೈತ್ಯದ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಯರು, ಜೀವ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ರಾಮ ಬದುಕಿಸುವನು, ಅವನಿಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ, ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ